Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to revise about the subject FA1. Okay, so తెలుగులో మాట్లాడాలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా నాకైతే అర్థం అవుతలేదు because some people are asking to do the videos in Telugu and some people are asking to do videos in English. So I don't know what should I speak. If I'm speaking Telugu means they are saying why you are using Telugu, use a universal language English. If I'm using English means some of them are saying akka in college our lecturers use English only, we can't understand that, try to speak Telugu. So what should I do? I don't know anything. Okay, whatever it may be, quick revision, both the languages I will use ma. Okay, so first part B, you need to concentrate on part B. Part B, the first problematic method is journal entries. Okay, I have done a video how it will be, how you need to do the journal entries, what is the procedure, everything. Just watch that video. What is the proforma? So you need to draw the proforma clearly. Some of the students will like, what are the proforma? You will have date, particulars, LF, debit amount and credit amount. Like this you need to draw the students. Okay, particulars amount column should be more, it should be consist the more space. Okay, so particulars column అనేది పెద్దగా ఉండాలి. Some of the students how they will draw, like this they will draw, this is date, this is particulars, this is LF, this is debit amount and this is credit amount. This is a wrong proforma. Okay, date column, debit amount column, credit amount column should be of equal size. Ledger folio, LF column should be a thin line and particulars will be a big line. Like this you need to draw the proforma. Neatly write the journal entries of Mr. X. If they are giving the company name, you should write that company name. Of for the year ended 31st March 2018, like that you need to mention it. Okay, that for mentioning that also is very much important. You can score if you are writing here journal entries as on 31st March. So by this only you can score 3 marks, 3 to 4 marks you can score out of 12 marks, and remaining marks is given for the entries, how you are writing the entries, whether you are writing the correct entries or wrong entries. Okay, so this is the first question you will get in part B. Okay, and another thing also you can learn trial balance, right? What is the trial balance? Here, this is the proforma, particulars amount, or else this is the one proforma, and or you can use this type of also. Okay, particulars amount, debit, credit. This is debit amount, this is credit amount. This is a vertical proforma we will call, this is a horizontal proforma. According to me, if you use this proforma means you will easily get understand. Some of the students here, for example, creditors you are writing ma, if by mistakenly you will write that amount in the debit side, whole question will be a wrong side, because you are a semester 1 students, you are not that much perfect in accounts. Okay, so in inter non background, like non commerce students will be there. If you write like this means you need to enter actually creditors amount in the credit side, but by confusedly if you enter the debit side means you will whole answer will get mistaken. So try to use horizontal proforma, which is very much easy to understand you. Okay, and next ఇంకొకటి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇదండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెకండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్, పక్కా లాంగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్. త్రిబుల్ కాలమ్ క్యాష్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో చేశాను, and many of the students are asking that actually ma'am, triple column cash book will be a big size, proforma will be a big size, we can't adjust it in a one page, so we will get the single rule like this. How we need to do that proforma in a single rule, like that you people are asking. Some of them, this is the booklet Numa, this is the booklet. Okay, some of the students are asking that can we draw like this? If you draw like this means you will not get a like space to draw the amounts here, date, particulars. How you will draw here? Like it will look like that much messy look it will be there. What I have said, you will have pin paper like this Noma, both the sides paper you will get, right?
both the sides paper you will get. Here you write the question number, 3 column cash book, 3 column. Just combine these two papers and write it. Okay, your paper will be valid as a digital correction. మీ పేపర్ ఎలాగో కంప్యూటర్లోనే కరెక్షన్ చేపిస్తారు కాబట్టి మీకు ప్రొఫెసర్ అంటే ఎవరైతే కరెక్షన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి డిస్ప్లే అయ్యేది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. So they will understand that this student has written both the pages one answer, like that they will get to know about that. Okay, if you are writing like this means it will not that look that much neat. Okay, so చూడంగానే అసలు గలీజ్గా కనిపిస్తుంది. ఈ చిన్న చిన్న లైన్స్లో డేట్ ఎక్కడ రాస్తారు, పర్టికులర్స్ ఎక్కడ రాస్తారు. So this is the thing. Okay, so many of the students are asking about this pro forma only, so that's why I'm giving a clarity about that. So next, third will get BRS, Bank Reconciliation Statement for 12 marks. What will be the pro forma? Particulars, amount, inner amount. This column is used for the calculation purpose. Okay, particulars. Here add symbol you will have, here minus symbol you will have. That simple is this. This is the pro forma. Whatever the numbers you are having, you need to add. Whatever the minus digits number you are having, you need to minus it. Okay, I have explained the BRS problem also. And inkokati BRS anedi, for example, ఈ బీఆర్ఎస్లో ఆల్రెడీ నేను ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాను కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం తెలుగులో చెప్తాను. బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది క్యాష్ బుక్, పాస్బుక్ రెండిట్లోని బ్యాలెన్స్ చేయనికే ఈ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ అనేది చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ దగ్గర బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో నువ్వు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసావు. ఓకేనా, సో బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండేది పాస్బుక్, మన దగ్గర ఉండేది క్యాష్ బుక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నువ్వు 1000 రూపీస్ నువ్వు డిపాజిట్ చేసినావు, చెక్స్ నువ్వు డిపాజిట్ చేసినావు నీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడాలని చెప్పేసి. నువ్వు 1000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేస్తే పాస్బుక్లో ఎంటర్ కావాలి కదా, యూ హ్యావ్ డిపాజిటెడ్ 1000 రూపీస్ అని చెప్పేసి. పాస్బుక్లో ఎంటర్ కాలేవంట, బట్ క్యాష్ బుక్లో నువ్వు ఆల్రెడీ పంపించేసావు. యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ దట్ చెక్స్, రైట్? సో ఆ క్యాష్ బుక్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ పాస్బుక్లో ఉండకపోవడం, పాస్బుక్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ క్యాష్ బుక్లో ఉండకపోవడం, ఆ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో, లేని అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ మాత్రమే మనము ప్లస్ ఆర్ మైనస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ లైక్ ఇట్లా వస్తుంది క్వశ్చన్, చెక్స్ ఇష్యూడ్ వర్త్ ఆఫ్ 10,000 బట్ 9,000 ఓన్లీ వేర్ లైక్ డిపాజిటెడ్ అని చెప్తాం. మనం 10,000 రూపీస్ గల చెక్స్ మనం డిపాజిట్ చేస్తే బ్యాంకులో మాత్రం 9,000 వచ్చిందంట. మిగతా 1,000 ఎక్కడికి పోయింది? ఆ మిగతా 1,000 ఎక్కడికి పోయిందని చెప్పడానికనే మీరు బీఆర్ఎస్ అనేది చేస్తారు. క్యాష్ బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, పాస్బుక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఏ బుక్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అనేది నేర్చుకొని యాడా మైనసా చేయాలి. ఆ పర్టికులర్ 1,000 మాత్రమే, మొత్తం 9,000 ప్లస్ 10,000 అవి కావు. ఓన్లీ 1,000 ఎంత అయితే అమౌంట్ మన దగ్గర లేదో అది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఓన్లీ వీ విల్ డూ బ్యాంక్ రికన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్. రికన్సిలేషన్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ దట్. పాస్బుక్ 100 ఉంటే క్యాష్ బుక్లో కూడా 100 ఉండాలి. పాస్బుక్లో ఎక్కువ ఉండి క్యాష్ బుక్లో తక్కువ ఉన్నా, క్యాష్ బుక్లో ఎక్కువ ఉండి పాస్బుక్లో తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ అ రాంగ్ పోస్టింగ్స్ అని అర్థం. ఓకేనా, ఫర్ దిస్ పర్పస్ విల్ డూ ద బీఆర్ఎస్. అకార్డింగ్ టు మీ ఈ బీఆర్ఎస్ అనేది చాలా ఈజీ. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు అమౌంట్ గివెన్ యాజ్ పర్ ది క్యాష్ బుక్ ఆర్ పాస్బుక్ అవుటర్ కాలంలో వేసేసుకోవాలమ్మా. ప్లస్ మైనస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ. మీకు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్లో వచ్చిందా మైనస్లో వచ్చిందా మీకు కొంచెం డౌట్ ఉంది, క్వశ్చన్ అర్థం కాలేకుండొచ్చు, ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ అర్థం కాలేకుండొచ్చు, మీకు ఏది అనిపిస్తే అది చేయండి. ప్లస్లో అంటే ప్లస్ వేసుకొని, మైనస్లో అంటే మైనస్లో వేసుకొని ఆన్సర్ చేసుకోండి. ఆన్సర్ 10,000 రావాల్సిన కాడ మీకు 8,000 వచ్చింది అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్టూడెంట్స్ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఫార్మేట్ చేసినారు, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి రాసేసినారు, మంచిగా పోస్టింగ్ చేసినారు, నీట్గా రాసేసినాడు అని చెప్పేసి వాడు 7 or 8 మార్క్స్ అనేది వేస్తాడు. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్కి 2 or 3 మార్క్స్ డిడక్ట్ అవుతుంది. ఏ క్వశ్చన్కైనా, బీఆర్ఎస్ అనే కాదు, 3 కాలంకైనా, జర్నల్ ఎంట్రీస్కైనా 2 or 3 మార్క్సే డిడక్ట్ చేస్తారు క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్. రిమైనింగ్ 8 or 9 మార్క్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రాబ్లంలో మీకు ఎక్స్ట్రా కూడా అటెంప్ట్ చేసి రండి నా ప్రకారంగా అయితే. సో ఎక్స్ట్రా అనేది అటెంప్ట్ చేసి రండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ డిప్రిసియేషన్. యాక్చువల్లీ
one question should come from rectification of errors and one question should come from depreciation. But in previous year, both the questions were came from the rectification of errors, it seems. Okay, డిప్రిసియేషన్ నేర్చుకున్న అందరూ వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో అందుకని నా ప్రకారంగా అయితే యూ షుడ్ బీ పర్ఫెక్ట్ విత్ డిప్రిసియేషన్. Okay, and I will upload rectification. I have already uploaded rectification of errors also, so you need to just లుక్ ఇన్ టు దట్. ఓకే, సో రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో ఏం లేదండి, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఈజీగా ఉంటుంది, జర్నల్ ఎంట్రీసే ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఒక అవగాహన కోసం అని చెప్పేసి ఆ వీడియో అనేది ఇట్లా క్విక్ రివ్యూస్గా చూసుకోండి. ఓకేనా, ఒకవేళ 2 క్వశ్చన్లు రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ నుంచి వచ్చినా కూడా మీరు అటెంప్ట్ చేసే కెపాసిటీ అనేది మీ దగ్గర ఉంటుంది. బట్ డిప్రిసియేషన్ మాత్రం 99% ఇదే వస్తుంది, అంటే ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. సో వస్తుంది అంతే. ఇక మళ్ళీ రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మాత్రం చూసుకోండి, షార్ట్ గిట్లా మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అండ్ ద లాస్ట్ 5th క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. ఫైనల్ అకౌంట్స్లో 3 అకౌంట్స్ ఉంటాయి: ట్రేడింగ్, పీనల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లు ఏమేమి వస్తాయంటే ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, సేల్స్, పర్చేజ్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, వేజెస్, పవర్, ఫ్యూయల్, గ్యాస్, ఫ్రైట్, ఇట్లాంటివి ఏమైనా వచ్చినాయంటే అవి మనం ఫ్యాక్టరీ కిందికి అని చెప్పేసి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వేసుకోవాలి. అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది కదా మీకు క్వశ్చన్లో, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తాడు. ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వచ్చినాయి అన్నీ ఏదైనా ఒక అకౌంట్లోనే పోస్టింగ్ చేస్తారు, ఐదర్ ట్రేడింగ్, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఎనీ 1 అకౌంట్ ఓన్లీ, నాట్ 2 times. అడ్జస్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి, 2 times పోస్టింగ్ చేసుకోవాలి. 2 అకౌంట్స్ రిపీట్ అవుతాయి, ఐదర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆర్ ఇదర్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఆర్ ఎల్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లు ఇస్తారు కాబట్టి మీరు 2 times పోస్టింగ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ పోస్టింగ్ చేసుకోవాలి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ సైడ్. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని చెప్తాడు, అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అన్న కావచ్చు, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ అన్న కావచ్చు, అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అన్న కావచ్చు. యాక్చువల్లీ వేజెస్ ఎక్కడ వస్తుంది? ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ అని అడ్జస్ట్మెంట్లు ఇచ్చిండు. వేజెస్ అమౌంట్ 500 rupees అనుకోండి, అవుట్ స్టాండింగ్ అంటే యాడ్ చేయాలి కదా, ఈ 500 కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి, టోటల్ 1000 అవుటర్ కాలం చేసుకోవాలి. 1 time మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేసేసినాం. అండ్ రిమైనింగ్ 1 time ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలి? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎప్పుడైనా లయబిలిటీ సైడ్ పోస్ట్ చేయాలి. ఈ 500 మళ్ళీ లయబిలిటీ సైడ్, బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ పోస్టింగ్ చేయాలి. ప్రీపేడ్ అంటే మైనస్ వేయాలి, అసెట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. మళ్ళీ 2 accountsలో పోస్టింగ్ చేసేసుకున్నాం కదా. సో ఇట్లా నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. క్యాపిటల్ మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందంట. ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అంటే యాడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏమో 1000 ఉంది, ఓకే, 10% ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పింది మనకి, అంటే 100. సో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ సైడ్లో క్యాపిటల్ అమౌంట్ అని వేసేసి దీనికి 100 యాడ్ చేస్తాం, 1100. నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తేనేమో యాడ్ చేస్తాము, నెట్ లాస్ వస్తేనేమో మైనస్ చేస్తాము. డ్రాయింగ్స్ అంటే పర్సనల్ యూస్కి యూజ్ చేసుకునేది. డ్రాయింగ్స్ మనం బ్యాంకులో, ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మనీ మనం పర్సనల్ యూస్కి యూజ్ చేసుకుంటే క్యాపిటల్కి డిడక్ట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాయింగ్స్ అని చెప్పి 500 ఇచ్చింది అనుకో, క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 1000 ప్లస్ 100 చేసినాం, 1100. ఇందులోకి 100 మైనస్ చేయాలి. డ్రాయింగ్స్ అమౌంట్ 100 అనుకో, 1000 వచ్చింది. ఇది అవుటర్ కాలంలో వేసుకోవాలి, లైక్ దిస్. ఓకే, నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేసుకోవాలి, నెట్ లాస్ వస్తే మైనస్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇది ఫైనల్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే డేటార్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఏం చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్లో, ఈ డేటార్స్కి 3 పిల్లలు అనుకోండి. ఫస్ట్ అతని పేరు ఏంటి అంటే బ్యాడ్ డెట్స్, రిటర్న్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ అన్న ఒకటి. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. 3 కొడుకులు ఉన్నారు. ఎవరికి? డెటార్స్కి 3 కొడుకులు ఉన్నారు. డెటార్స్ ఆస్తి ఏమో 1000 rupees. డెటార్స్ ఆస్తి ఎంత? 1000 rupees అనుకోండి. అందులో ఫస్ట్ కొడుకు ఎంత అడిగిండు? 100 rupees అడిగిండంట. రిటర్న్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెట్స్ 100 rupees అని ఇస్తాడు. ఓకేనా, సో
దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 5% ఆన్ డెటార్స్ అంటాడు. రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ 3% ఆన్ డెటార్స్ అని అంటాడు క్వశ్చన్లో. సో చాలామంది ఏం అడుగుతాడు ఇప్పుడు మనకనంటే, ఫస్ట్ కొడుకు ఏం చేసిండు, 100 చేసుకుండు డాడీ దగ్గరికి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, 1000లకేని 100 తీసేసి ఎంత వస్తుంది మనకి, 900 వస్తుంది. ఈ 900 మీద సెకండ్ కొడుకు ఎంత అడుగుతుండు, 5% అడుగుతుండు. సో 900 మీద 5% చేస్తే 45. సెకండ్ కొడుకు 45 రూపీస్ వాడుకుండు. సో 900లకి 45 మైనస్ చేస్తే 855. థర్డ్ సన్ ఎంత అడుగుతుంది, 3% అడుగుతుంది. ఇప్పుడు 855కి 3% చేస్తే ఎంత, 855 ఇంటూ 3%, 25.6 అంటే 26 అనుకోండి. 26 రూపీస్ థర్డ్ సన్ వాడుకుంటున్నాడు. సో 855లకేని 26 మైనస్ చేస్తే 829 is the last amount which you need to put that in a outer column. ఓకే, సో ఇలా చేయాలి. ఓకేనా. సో ఒకవేళ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ ఇయలే, ఇంతనే ఇచ్చిండు, ఇంతవరకే చేయండి. ఓకేనా. 855 ఇదే ఆన్సర్, అప్పుడు 855 వస్తుంది. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకుంటే మీకు డెటార్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. షార్ట్కి మీరు జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇవన్నీ ఏవైతే నేర్చుకున్నా ప్రాబ్లమేటిక్ అడుగుతాడు. థియరీకి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై అకౌంటింగ్, ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్, మళ్ళీ డెబిట్ నోట్ అంటే ఏంది, క్రెడిట్ నోట్ అంటే ఏంది. డెబిట్ నోట్ అంటే మనం పర్చేస్ చేసినప్పుడు వచ్చేది డెబిట్ నోట్, క్రెడిట్ నోట్ అంటే సేల్స్ చేసినప్పుడు వచ్చేది క్రెడిట్ నోట్. నెక్స్ట్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. మాన్యువల్గా బుక్ రాయడం ఇంపార్టెంటా, అకౌంటింగ్ మనం అకౌంట్స్ చేస్తాం కదా అది ఈజీ అనేసి డిఫరెన్సెస్ చెప్పాలి. మళ్ళీ నీడ్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్, వై వీ వాంట్ బీఆర్ఎస్, వై వీ నీడ్ టు డూ ద బీఆర్ఎస్, దట్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, సో 4 మార్క్స్ అయితే 1 పేజ్ ఇలా రాయండి. ఓకేనా. అండ్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, థియరీ క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ ఇన్ ద వీడియో, ట్రై టు లెర్న్ దట్. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ అష్యూర్ లాంగ్ అయితే థియరీ అయితే అస్సలు అడగడమ్మా. ఓకేనా, అడిగినా కూడా ఏదో ఒకదానికి ఆప్షన్ ఇస్తాడు. ఓకేనా. సో ఇవి థియరీ క్వశ్చన్లు వస్తాయని మాత్రం నన్ను మాత్రం అడగకండి. ఐ విల్ నాట్ అష్యూర్ థియరీ క్వశ్చన్స్. మీరు ప్రాబ్లమేటిక్ నేర్చుకుంటే థియరీ వచ్చినా యూ విల్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ థియరీ అయితే 1 సైడ్ రాయండి. ఒకవేళ మీరు థియరీ లాంగ్కి రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సైడ్స్ రాయండి, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 3 సైడ్స్ కంపల్సరీ. అండ్ నేను చెప్పిన ఇవి నేర్చుకోండి, జర్నల్ ఎంట్రీస్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, 3 కాలమ్, బీఆర్ఎస్, పిఎన్ఎల్ అకౌంట్, అదే ఫైనల్ అకౌంట్స్ అండ్ డిప్రిసియేషన్. ఈ 6 అయితే కంపల్సరీగా నేర్చుకోండి. పాసింగ్ అయితే మాత్రం జర్నల్ ఎంట్రీస్ నేర్చుకోండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నేర్చుకోండి, 3 కాలమ్ నేర్చుకోండి, ఫైనల్ అకౌంట్స్ నేర్చుకోండి. ఇవన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే పాస్ అయిపోతారు. పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోకపోతే బీఆర్ఎస్, డిప్రిసియేషన్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోనికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఇవి తర్వాత సరిపోతుంది. పాసింగ్ మార్క్స్ ఈజ్ 36. ఓకే, మీరు 28 అని అనుకోండి, 32 అని అనుకోండి, అకార్డింగ్ టు మీ పాసింగ్ మార్క్స్ ఈజ్ 36. ఓకే, మీరు 36 మందం రాసి వచ్చినా కూడా పాస్ అవుతారా ఫెయిల్ అవుతారా నన్ను మాత్రం అడగకండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేపర్ కరెక్టర్, నాట్ ఆన్ మీ. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ టెన్స్డ్. ఈజీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది, ఎక్కువ ఏమంటారు టెన్షన్ పడకండి. ఇట్ విల్ బీ ఈజీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో hope you will rock it in the examination. If you like this video then like, share and subscribe to our channel. నాకు తెలుసు ఈ వీడియో అందరూ సెంటర్స్, ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కానీ చూస్తున్నారని. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. Do attempt every question. If you don't know the answer also try to attempt it ma. Okay, so పాస్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. బికాస్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే బ్యాక్లాగ్స్ అనేది పెట్టుకోకండి. ఓకేనా, మళ్ళీ మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్లో రాసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో try to clear this examination. If you want to score O grade also try to practice this. Previous year question papers PDF అని టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేశాను. Try to practice that questions. It will be easy. Sometimes that questions only will get repeated. Okay, so this is all about the video. If you like this video then like, share and subscribe to our channel and share with all your friends and groups. This video will be useful for them also. Okay, and do comment me in the comment section how you wrote your examination also, whether the question paper is easy or not, whether my questions is repeated or not. Everything you do comment me in the comment section. Okay, see you all in next video. Bye bye. God bless you students.